सरदार मोहन सिंह दे बड़े प्यारे शब्द सन कि मां जिहा कणछावां बूटा सानू किधरे नजर न आवे, जिस तो लैके छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। ऐसी एक मिसाल साडे गुरदासपुर जिले विच कादियां शहर च एक सरदार जगजीत सिंह जी हुणा ने जां परमेश्वर ने एक खेड वरताई जिहड़ी सारे संसार वास्ते एक मिसाल कायम कर गई। बहुत सारिਆਂ ने वो वायरल हुई वीडियो देखी होवे कि जिथे बहुत सालों बाद तकरीबन 34-35 सालों बाद जाके एक मां पुत्र का मेल होंदा है। तो मैं घर दे विच साफ सफाई करनी तो मैनू कुछ एल्बम्स जिहड़ियां वो मिलियां मेरे मम्मी डैडी दे मैरिज दियां। किते ना किते बचपन च मैनू ये एहसास हुंदा आ रहा सी कि शायद कुछ ना कुछ है, बट जो मैनू एल्बम्स मिलियां तो मेरा जिहड़ा शक सी वो यकीन च बदल गया। कईयां ने कहना भी इन्ने सालां दा नहीं तैनूं पता उन्हों लगा ते हुण तैनूं कित्थे शायद ही मिले। सरदार मोहन सिंह दे बड़े प्यारे शब्द सन कि मां जिहा कणछावां बूटा सानू किधरे नजर न आवे, जिस तो लैके छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए। ऐसी एक मिसाल साडे गुरदासपुर जिले विच कादियां शहर च एक ऐसी मिसाल कायम की है सरदार जगजीत सिंह जी हुणा ने जां परमेश्वर ने एक खेड वरताई जिहड़ी सारे संसार वास्ते एक मिसाल कायम कर गई। वो मां दा कणछावां बूटा जिसने ठंडी छां सारी संसार नूं दित्ती है, उस खेड नूं ते उस छां नूं माणदिआं होइआं सरदार जगजीत सिंह ने अज अपनी जिंदगी विच एक ऐसा समा देखिया जिसनूं शायद कदे उन्होंने उम्मीद भी नहीं सी लाई, शायद कदे उन्होंने सोचा भी नहीं सीगा कि कभी ऐसा समा आएगा मेरी जिंदगी विच। तुसीं बहुत सारिਆਂ ने वो वायरल हुई वीडियो देखी होवे कि जिथे बहुत सालों बाद तकरीबन 34-35 सालों बाद जाके एक मां पुत्र का मेल हुंदा है। उस मेल दे विच जिहड़ा मां पुत्तां दे विछोड़े दा एक दर्द सी वो जिन्ने भी वेखिया, जिन्ने वीडियो देखी, हर एक दीआं अखां नम होईआं। उन्हां ही सारियां जो घटनावां बीतियां, जो कैसा समा बीतिया, अज उस परिवार दे कोल बैठे हाँ। अज आपां उन्हां दे नाल गलबात करदे हां। सरदार जगजीत सिंह जी, आओ उन्हां पासों। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। आए नूं वीर जी। वीर जी, आप जी दा माता जी नाल संपर्क किवें होया सीगा? संपर्क वीर जी मैं पटियाले दे विच 19 तरीक नूं जो पिछले हफ्ते जो पंजाब दे विच जिहड़े हड़ां दी मार साडा पंजाब चल रिहा, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਔਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ NGO ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। और ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਾਊਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਾ ਔਰ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 10th ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮਦਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ? ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂਬਨ ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ 2-4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆ ਧੰਨੇ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ 10ਵੀਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਐਲਬਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਲਬਮਸ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਹ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਬਮ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹ ਮਦਰ ਔਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਲਬਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮਦਰ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਭੂਆ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਟਿਆਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਊਟ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾਈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਪਿੰਡ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੇ, ਬੋਧਪੁਰ ਜਾਂ ਬੋਹੜਪੁਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਹੜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਉਹ? ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੋਹੜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਆ, ਔਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੋਨੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਯਾਦ ਸੀਗਾ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਉਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੰਝੂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਘਬਰਾਏ ਔਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੰਝੂ ਦੇਖੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਸੋਨੂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਨੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਰ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ, ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਔਰ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦਾ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ? ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲ ਲਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਦੋਵਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਣ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ, ਤੰਦਰੁਸਤ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਬਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁਣ ਐਸੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਪਰ ਰਹੂਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ